నువ్వు చెప్పాలిగా ఆఫీస్ ఎంప్లాయీ नहीं इन्हों बोले क्या नहीं बोले भाई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम फाइल फाइल भी नहीं करा कौन करे आपका फाइल फाइल करे सबके नहीं मालूम गिरना है तो बोलो सर मैं चल वो नहीं चल कहीं जाता भाई जाता हूँ नहीं फाइल कहीं जाता भाई तुमला इसमें कहीं कर रही मैं फोन दियो फिर अभी फोन दियो भाई। हेलो फ्रेंड्स, तो अपने को आज एक स्कैम दिख रहा था, तो उसमें क्या हुआ बोलता अपन ओप्पो A54 फ़ोन लिए थे, तो उस पर रिलायंस डिजिटल से फ़ोन लिए थे, HDB फाइनेंस कराए थे, तो EMI फ़ोनपे से कट होते बोले, फिर भी अपन क्या करें देखे फ़ोनपे से नहीं होता ना बोल तो फ़ोनपे से छोटा हुए बोल के बोले फ़ोनपे से अपन अमाउंट बन रहे थे, फिर EMI के लिए हो गए क्या बोलते ये महीना बने तो हो गए बोले, पैसे बन दिए अपन, फिर भी 2 EMI है बोले, बने बाद में फिर 2 है बोल रहे, तो अपन रिलायंस डिजिटल को गए, जाके क्या करे पूछे, तो ये वीडियो है देखो आपको ही समझ में आएगा ये क्या हो रहा है। यूज़ एयरफोन्स टू बेटर एक्सपीरियंस। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे रिलायंस डिजिटल में फ़ोन लिए फ़ोन लिए फ़ोन लिए कौन सा फ़ोन दिखा रहे कौन सा फ़ोन है ओप्पो A54 क्या हुआ अरे EMI कटना है और ये हैंग हो जा रहा फ़ोन। हाँ तो क्या बोल रहे हैं कुछ यहाँ गए तो अभी ना को नहीं मालूम बोल रहे हैं, बाहर गए तो बाहर भी नहीं मालूम बोल रहे हैं, ऑफिस को गए तो ऑफिस में नहीं है कोई भी ना रहते ఇలా पूछे तो ऑफिस में बोल रहे इधर पूरा वीडियो ले बतला ఇప్పుడు చెప్పన్నా నీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటిది ఇప్పుడు నా స్టేట్మెంట్ ఇప్పుడు నీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటిది స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటా ఇప్పుడు నువ్వు పర్సన్ నీ లెక్క ఇంకో పర్సన్ ఉంటాడు అదే అన్న నేను ఏమంటున్నా అంటే స్టేట్మెంట్ తీసుకొస్తే కన్క్లూజన్ వస్తుంది సార్ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఫోన్ చేసి సార్ ఎందుకు ఫోన్ చేయి నీ ఫోన్ లో మాట్లాడతాను నా ఫోన్ లో మాట్లాడారు ఫోన్ చేయి బ్యాక్ కెమెరా लगा हाँ अब तू कर तू फोन आओ कहीं शम तू कर కడియేసి పారదింటాడు అన్న ఈయన ఫోన్ మాట్లాడితే హలో అంటాడు एक मिनट फोन कर అన్న EMI పోయిన మంత్కి వచ్చి అడుగుతేనే EMI అయిపోయింది సార్ ఇంకా 1820 కట్టాలన్నాడు, సరే అన్న 1850 కొట్టేస్తున్నా ఏమున్నా చూసుకోవాలన్నా కొట్టేసిన స్క్రీన్ షాట్ వెళ్ళింది అది అయిపోగానే ఇప్పుడు ఏమంటారు కదా ఇంకా 5000 కట్టిందని ఇప్పుడు మా అన్న పోయి ఇంకా 2 EMIలు ఉన్నాయంటారు, మరి అసలు ఎన్ని EMIలు ఏం కదా ఆఫీస్ పోయినా 3 సార్లు పోయినా ఈసారి కాదంటాడు ఈసారి కాదంటాడు మరి ఎవరు చూపెట్టారు మీరు అదే ఆఫీస్ ఎంప్లాయీస్ కదా మీ సార్ ఇదేనా మా సార్ అని చూపెట్టి ఇప్పుడు ఆయన అడిగితే ఈయన దగ్గరికి పోయి అడుగుమన్నారు అడిగినా అయిపోయింది, ఇప్పుడు మీరు కూడా అట్లా చూపెట్టారు అది కూడా సజెషన్ చూసుకుంటారు నేను ఎన్నిసార్లు రావాలి చెప్పు ఇక ఆఫీస్లో తిరిగితే 5 times తిరిగితే నాకు తీసుకొస్తా ఆఫీస్కి పోదామని అబ్బా పోదాం ఆఫీస్కి ఎందుకు వస్తలేరు మరి మీరు స్టేట్మెంట్ లేదంటే స్టేట్మెంట్ ఇస్తా EMI అయిపోయిందంటే నేను అమౌంట్ వేసుకోలేదా ఎట్లా అంటారు మరి మీ ముఖండే కదా ఇంతకుముందు నన్ను ఇస్తుంది అన్న అదే సార్ నెంబర్ ఇస్తుంది నేను చెప్పలే ఎవరు చెప్పారు EMI అయిపోయింది అదే ఆఫీస్లో చెప్పారు అని అన్నాడు एक मिनट इसका देखो फोन कट जाना ना बैग 1 मिनट दा కాల్ హిస్టరీ మీ సార్ నెంబర్ది ఇది హిస్టరీది రావట్లేదు కదా ఇప్పుడు నువ్వు మాట్లాడినది 1 minute 20 ఇవన్నా ఒకటి నీతో మాట్లాడాను కానీ ఇప్పుడు మాట్లాడతలేడు లేపుతలేడు అన్నావు కదా మళ్ళా నువ్వు చెప్పినాక హుషారైపోయిండు అందుకే కడి చేసిండు ఫోను ఎందుకు చేస్తున్నాను ఇట్లా నీకు ఇలా వాల్యూ లేదుగా నువ్వు చెప్పాలిగా ఆఫీస్ ఎంప్లాయీ नहीं इन्हों बोले क्या नहीं बोले भाई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम फाइल भी नहीं करा कौन करे आपका फाइल फाइल करे सबके नहीं मालूम गिरना है तो बोलो सर मैं चल वो नहीं चल कहीं जाता भाई जाता हूँ नहीं फाइल कहीं जाता भाई तुमला इसमें कहीं कर रही मैं फोन दियो फिर अभी फोन दियो भाई तुमला कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तकलीफ नको दो भाई नहीं होता बोल रहा हूँ ना मैं वो नहीं होता तो इन्फॉर्मेशन देना ना ऑफिस का तुम्हारे पास आ जब तुम इन्फॉर्मेशन देना ना जाएंगे बोल रहा हूँ ना ऑफिस को चलो चलो फिर उसको पकड़ लो जी तुम्हें क्या कहते नहीं जी ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిందా ఒక్క నిమిషం ఆయన సర్వీస్ ఉన్నప్పుడు ఆయన రాకుండా ఇంకెవరు వస్తారన్న సార్తో ఎందుకు డ్రామాలు తింటాడు మరి సార్తో ఫోన్ మాట్లాడాడు नहीं होता सार नहीं है बोल के बोलता उसका फोन उठाता मेरा फोन कैसे उठाता अरे सबके फोन तो बुलाओ नहीं उठाते चलो कहीं को नहीं उठाते
बिल की फोटो मार ले रे, फिर के बाद में निकालो बोल तो फिर के फोन आ नंबर क्या है ना। अरे बिल की फोटो ले। नहीं जी भैया फोन लिया हमारा। ఎక్కువ అంత అయింది ఇప్పుడు ఎవరన్నా రెస్పాన్సిబిలిటీ నువ్వు ఇస్తావు ఎవరు ఇస్తారు మరి ఇక్కడ మీ ఆఫీస్లోనే చెప్పారన్నా అయినా పేర్లలో మీరు ఏడున్నారా మొత్తం ఏడుంటానికి వస్తాం మాట్లాడాలి మరి అదే ఇంకా రెండు ఈఎంఐలు ఉన్నాయంటే ఇప్పుడు 5,000 కట్టాం ఇన్సూరెన్స్ ఇంక్లూడెడ్ కట్ అవుతుంది అంటారు అది కట్టు కాదు చెప్పేటప్పుడు చక్కగా చెప్పరాదా చక్కగా నేర్పిస్తలేరా మరి తమాషాలు అనుకుంటుర్రా कितने बार बोल के आना रे ఏంది రిలయన్స్లో తీసుకున్నా నేను ఎక్స్ట్రా వారంటీ కట్టు కాలే ఓకే అన్న అంతకుముందు వారంటీ కట్ అయిందా ఎందుకు కట్టు కాదు మరి దవడల ముచ్చట్లు ఎందుకు చెప్పారు అప్పుడు కట్ అవుతుంది ఇంక్లూడెడ్ కట్ అవుతా అంటే నువ్వుకున్నాం కదా కట్ కాకపోతే ఒక ఈఎంఐకి చెప్పరాదు అన్న ఇది కట్ అవుతా లేదని నువ్వు ఏడున్నావు అన్న రెండు ముచ్చట్లు ఏడున్నావు నువ్వు ఏడుంటే ఏంటంటే పుణ్యానికి వస్తున్నా పైసలు పీకిస్తుర్రా ఎవడైనా ఎందుకు మాట్లాడుతానన్నా ఇది ओके अन्न मैं ऑफिस में कैसे क्या बोल रहे आप तू नहीं 20 तारीख तक लोन में लीव में है तो उसको नहीं मिलता कहते 20 तारीख तक कौन से तारीख तक 20 तारीख तक लीव में है तो ऐसा कैसा लीव आन देती कंपनी उसकी वो भी देखते हैं हम नहीं है మాట్లాడుకుంటుంది ఆయన ఎందుకు బులావుగా ఏం చెప్తావు అంటే మనకి ఎవరు చేసారో కావాలంటే మాకు ఫైనాన్స్ వాళ్ళు చేసారో కావాలి अरे जब वो इनोज बोले थे ना फाइनेंस का जो 1 ईयर का जो एग्रीमेंट रहा इंक्लूड कट होता है बोल के इनोज बोले नहीं फोन पर छोड़ दो सारे से बोले ओके प्रॉब्लम आ गया तो करके ये फाइनेंस कराए थे उसका फाइनेंस कौन था कि उसका आईडी बोलो नहीं तो उसको बोला कोरोना आया वो आया वो तो बात कर फोन बात कर दो इकड़े తీసుకున్నాను ఆయన వస్తాడు ఫైనాన్స్ థర్డ్ పార్టీ प्रकाश की फोन जी वीडियो के निकालो आप बात करो जी नहीं निकालो तुम बात करो अरे बात तुम निकालो ऐसा निकाल दो ऐसा कैसे निकाल रहा भूल गया हूँ ये नंबर बोल दीजिए कॉल करो स्पीकर पे था स्पीकर पे
नहीं है वो यहाँ उसको उनको फ़ोन कर बोल इससे पहले यार తీస్తా ఇది మొత్తం రికార్డ్ అవుతుంది అవసరం లేదు ఉండని తీస్తా సార్ బరాబర్ తీస్తా ఏంటి ఏ సెక్యూరిటీ వస్తుంది తీసుకుంటావా ఫోన్ గుంజుకుంటావా ऑफिस को जाएंगे उसके ऑफिस को जाके क्या करना है తీస్తా బరాబర్ తీస్తా अरे देख रहे हैं ना बजाज रिलायंस डिजिटल में HDB वाले का स्कैम। अब अपन ऑफिस को जाएंगे, ऑफिस में मालूम होता हिस्ट्री पूरा। चलो भाई अब अपन आ चुके हैं HDFC बैंक में। अब बात करते हैं क्या बोलते हैं देखते हैं। कोई भी नहीं है बता सारा कोई भी नहीं है कोई सारा नहीं है ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆఫీస్లో రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇవ్వాలన్నా మరి వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ది ఆయనే ఉంటాడు. ఆయన లేకపోతే మీరేం చేస్తారా ఇంకా మా సేమ్ కమర్షియల్ ఇప్పుడు మొబైల్ ఫైనాన్స్ ఎవరు లేరా? वो तो उस दिन बोला था ना इनो बना बोल के कौन बोले उन्हें उसका नाम क्या रिलायंस में था ऊपर उन्हें यार నేను అందుకే నేను వస్తే కూడా చూపిస్తాను. అది అంటే వీళ్ళకి ఒక్కసారి కూడా రాదు. मैं उसके बोला फोन को बताता बोल मैं आपको इससे 5-6 बार मालूम आया ना हाल इतना में कुछ टाइम चले आ रहा था. अब इतनी बड़ी ऑफिस है और फ़ोन वाले नहीं है कौन भी नहीं है शादी कर ले रहा है शादी कर लेना उसके प्लेस में दूसरे को रखते ना मैंने क्या ऑफिस का लोन है मेरे तरफ से फ़ोन नंबर बोलो मोबाइल नंबर अपना ना लो नंबर అన్న మొబైల్ ఈఎంఐ ఇంక్లూడెడ్ అని చెప్పారు. ఒకసారి లోన్ నెంబర్ చెప్పండి ఒకసారి చెప్పినాక మనం మెసేజ్ అన్నమాట 17646545 17646545 ఎన్ని ఈఎంఐస్లోనే చెప్పగలుగుతాను. అదే చూస్తున్నారు.
రూపాయలు ఉన్నాయి ఇంకా కట్టేది. ఓకే ఓకేనా. ఎన్ని పేమెంట్స్ కట్టాలి? 4 ఇన్స్టాల్మెంట్ పెట్టుకున్నారు. అడ్వాన్స్ 3, టోటల్ 10. 4 పేమెంట్ అయినాయి, ఇంకా 6 ఉన్నాయి పేమెంట్కి. ఇంకా 6 ఉన్నాయి. ఆయన 2 ఉన్నాయి అన్నాడు. మరి రిలయన్స్లో మొన్న అయిపోయినాయి అన్నాడు. ఇప్పుడు చెక్ బౌన్స్ అయింది. ఎవరు రెస్పాన్సిబిలిటీ? ఎవరు చెక్ బౌన్స్ అంటే అమౌంట్ ఎవరు వేసి ఎప్పుడు వేసుకున్నావు? అమౌంట్ లారీ के बारे में डाले थे ना. ఇప్పుడు ఎంతమంది కూడా కట్టిన వాళ్ళు నవ్వేదని ఇది ఉన్నాయి కదా హిస్టరీ. ఇలా కట్టేది చూపుతుంది. ఇలా కట్టింది ఇవాళ అప్డేట్ కాదు, 3 days తర్వాత అప్డేట్ అవుతుంది. ఇలా కట్టింది ఇవాళ అప్డేట్ కాదు. మరి ఇంకా 6 ఉన్నాయంటే ఇట్లా ఉన్న రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఒక్కసారి ఏమో 2 ఉన్నాయంటారు, ఒకసారి 3 ఉన్నాయంటారు. ఎవరు రెస్పాన్స్ ఇయ్యరు. 5 ఎట్లా? 5 చెక్ బౌన్స్ అయినాయి. ఓకే అయింది. ఓకే అన్న. ఇన్సూరెన్స్ ఇంక్లూడెడ్ అని చెప్పేటప్పుడు మీ వాళ్ళకి ఉండాలి కదా. అది నేను చెప్పేది ఏంటవా, మాది పర్సనల్ లోన్. ఓకే, సిడీ లోన్ సార్ వాళ్ళ మ్యారేజ్ ఉంది కాబట్టి ఆయన రావడం లేదు. ఒకవేళ ఆయన ఎవరైనా డౌట్ ఉంటే నా ఐడి తీసుకొని ఓపెన్ చేసి చెప్పమన్నాడు. వాళ్ళకి ఏమైనా స్టేటస్ వైజ్గా ఏమైనా కావాలంటే అది రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే మనకు తెలియదు. ఓకేనా. ఎవరు ఇస్తారు అన్న? కూడా ఇస్తాను. అదే ఎప్పుడు వస్తారు మరి? नहीं अब कितने मंथ्स बना बोल रहा हूँ. అవి 6 మहीने కదా. नहीं अभी कितने मंथ्स बना बोला. ఎన్ని మంత్స్ కట్టినా మన ఇప్పుడు నేను 10 months. గిట్టిది అని వీడియో అదే తీసుకున్నా, అడే తీసుకున్నాం, మొత్తం వస్తుంది. మొత్తం ఎన్ని మంత్స్ కట్టినాం? ఇగో పెట్టుకోండి చూసుకో. మొత్తం ఎన్ని మంత్స్ కట్టినాం? 4 months పెయిడ్. ఇగో ఇన్స్టాల్మెంట్ పెయిడ్ 4 months పేడు. ఇంకా ఎన్ని మంత్స్ కట్టాలి? ఇంకా 6 months ఉంటాయి. ఇంకా 6 months. ఇగో ఇక్కడ టోటల్ 10 years. 10 ఇక్కడ 6 పేమెంట్ అని ఉన్నది. ఓకేనా. 3 అడ్వాన్స్. ఓకేనా. అడ్వాన్స్ ఈఎంఐ 3 ఉన్నది. టోటల్ అమౌంట్ 13,430 రూపాయలు. చూడు. ఒక్క నిమిషం అన్న. అయితే ఇప్పుడు ఆయన మ్యారేజ్ ఉంది. ఓకే, అయితే మీద హెచ్డిబి లిమిట్ పెద్దదే, కంపెనీ ఒకటి. అయితే ఆయన ప్లస్లో 11 days ఇప్పుడు ఈ అలర్ట్ నుంచి కౌంట్ చేసుకుంటే 11 days అయినా రాదు. ఆయన ప్లస్లో ఎవరు అడ్జస్ట్ చేయాలా? మీకు ఎవరు అయిపోయిందని చెప్పిన లోన్ అయిపోయిందని వాళ్ళు చెప్పారు. మీ పర్సన్ చెప్పారు. మీ పర్సన్ చెప్పిండు. ఏ పర్సన్? ఆ పర్సన్ పేరు ఏం పేరు? తెలియదని వచ్చినాం కదా అన్న. తెలియదు ఆయనకు. పర్సన్ చెప్పిండంటే రిలయన్స్ షాప్లో ఉండే. రిలయన్స్లో పైన కూర్చొని ఉండే. ఆడికి పోయి అడిగాను ఒకసారి. ఆడికి పోతేనే ఇక్కడికి వచ్చేవాడు. అయితేనే ఇక్కడికి వచ్చారు ఈ కంపెనీ కావాలి. ఇప్పుడు 6 months ఈయన కట్టిండా? నిమిషం అన్న. ఆయన తోటి అమౌంట్ ఇప్పుడు ఎవరన్నారు? ఆయన వెళ్ళిపోతే రెస్పాన్సిబిలిటీకి ఎవరు పెట్టుకోరా మీరు? అక్కడనే రిలయన్స్లో 3 ఉంటారు. మన రిలయన్స్ ఉంటారు, బజాజ్ ఉంటారు. మీకు ప్రోడక్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఇప్పుడు మీరు ఏమన్నా అక్కడ ఒక ఆయన ఉన్నాడు. ఆయన కూడా మీరు రిలయన్స్ దాచిపెట్టారు. మరి అది దాచిపెట్టారని సంబంధం ఏమో మనది. నేనైతే మాది పర్సనల్ లోన్. మీ పర్సనల్ లోన్. ఓకే, నేను దాని గురించి ఏమంటలేను. నేను రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏమంటున్నా అంటే 11 రోజులు కంపెనీ ఇట్లానే ఇచ్చి పెట్టుకుంటారా మీరు? ఆయన రాకుంటే రెస్పాన్సిబిలిటీ అడుగుతున్నాను నేను. అది నాది కూడా బిజినెస్ అన్న. ఓకే, నేను బిజినెస్ వైజ్గా పర్సనల్ అడుగుతున్నా. నేను చెప్పేది నాది పర్సనల్ లోన్. దానికి సంబంధించి నేను కంపెనీ ఒక ఎస్ఓగా చేస్తున్నా. నాది వేరు. వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళని అడగండి. మీకు కావాలంటే నేను పర్సనల్ లోన్ చేస్తా. నీకు లోన్ చేసినప్పుడు ఏదైనా రీజన్ ఉంటే నన్ను అడుగు, నేను చెప్తా. నేను దానికి ఇవ్వాలని అంటే రెస్పాన్స్ అనేది మా సార్ కాకపోతే నేను కాకపోతే ఇంకెవరైనా నేను ఇడబెట్టిపోతా. ఇది సిడీ లోన్ వాళ్ళకి సంబంధించింది కాబట్టి దానికి రెస్పాన్స్ అనేది నాకు పెట్టలేదా మీరు? అది నాకు తెలియదు. ఓకేనా. నేను చేసేది నేను పిఎల్. ओके नहीं रे एक बात बोलो. अब उनका वो सेक्शन इतने होता था, दोनों क्या करते हैं? उनका मेरा लोन का सेक्शन इतना होता है. ఈయన 6 ఉన్నాయంటాడు. ఇప్పుడు విలాస్లో మనం చెక్ చేస్తే 2 ఉన్నాయని చెప్తుండు. 6 ఉన్నాయని ఈయన అంటుండు చెక్ చేసి. ఇప్పుడు నేను కట్టిన పైసలు 6 ఉన్నాయంటే ఇంకా కట్టేసి అదే అడిగితే నాకు ఏం తెలియదు అన్న. నాకు ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసు, నాకు అది సెక్షన్ కాదని నేను అంటుండే. ఇప్పుడు అయినా సెక్షన్ కాదన్నప్పుడు మనం ఏం మాట్లాడాలి? సెక్షన్ किसको भी नहीं रखे क्या तुमने ऐसा तो हवाले पे नहीं छोड़ मेरे साथ మొబైల్ తీసుకున్నాం. కరెక్ట్ సంబంధించిన ప్రోడక్ట్ అంతా నాలెడ్జ్ అంతా స్వామి ఉండే.
ఈ రిలయన్స్ ఇన్షూర్ స్వామి ఇప్పుడు మ్యారేజ్ 20 years దాకా 50 దాకా నాకు ఇంకా ఎవరు కోఆర్డినేషన్ లేదు వాళ్ళ సార్ నెంబర్ వాళ్ళ నంబర్ బాబు సార్ నెంబర్ అక్కడ 2 payments అని చెప్పారు, ఇక్కడ చూస్తే ఏమో 6 payments ఉన్నాయి సార్. సాంగ్ వల్ల బాస్ నెంబర్ నాది, వాళ్ళది రిసెప్షన్ వాళ్ళ సార్ స్వామి సంసారే వాళ్ళకి తెలుసు, అంత మించి ఇవ్వలేదు మనకి అప్లికేషన్ నెంబర్ అంత మించి మనకి ఏం తెలియదు. మా సార్ అయితే మాకు తెలుసు సార్. నంబర్ రాసుకోండి 730 308074 స్వామి వెంకట స్వామి మాట్లాడారు. स्पीकर पे रिकॉर्ड कर कल అన్న హెచ్డిబి ఫైనాన్స్. హలో అన్న హెచ్డిబి ఫైనాన్స్. అయితే అన్న మనకు ఒకటి మొబైల్ తీసుకున్నాం. ఆ మొబైల్ వచ్చేసి 15,000 మొబైల్. అయితే ఈఎంఐస్ అక్కడ పోతేనేమో పోయిన మంత్కి అయిపోయినాయి, 1,800 కడితే అయిపోతాయి అన్నారు. ఓకే రిలయన్స్కి వెళ్తే ఓకే అని 1,800 కట్టేసినాం. మళ్ళీ ఓకే ఒక్క నిమిషం ఈఎంఐ కూడా 4,000 కట్టినాం, ఇంకా ఉన్నాయంటే. సిద్దిపేట. అయితే ఆయన ఇక్కడ స్వామి అనేట ఆయనకి మ్యారేజ్ ఉందంట, లీవ్లో ఉంటున్నా. అయితే ఇంకా 2 EMIs ఉన్నాయని అక్కడ రిలయన్స్ వాళ్ళు చూపెడుతున్నారు, రిలయన్స్లో వర్కర్స్. ఇంకా ఎన్ని ఉన్నాయనేది కావాలి మనకు. ఉంది సార్. ఇంకా ఇక్కడేమో ఇక్కడ హెచ్డిబి ఆఫీస్కి వస్తే 6 ఉన్నాయంటున్నారు, ఆ బ్రాంచ్ వాళ్ళు ఎవరు లేరంటున్నారు మొబైల్కి సంబంధించిన లోన్ నెంబర్. 17646545. 646545. అవును సార్. రిజ్వానా సుల్తానియా అని వస్తుంది లోన్. नेक्स्ट अपन आ चुके हैं अब रिलायंस ओप्पो शोरूम, और यहाँ पे कैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है देखेंगे आप. हाँ तो इनका फ़ोन कट होगा, स्क्रीन पे वैसे जा रहा फ़ोन इनका रिंग होने तो हो रहा तो साइलेंट भी ना हो रहा है. एक 5 मिनट तक वैसे बज रहा है. देखो दूसरा फ़ोन करते ना, फ़ोन कट कर बिजी जा रहा फ़ोन, दूसरा फ़ोन निकल ये फ़ोन बिजी आ रहा. हाँ इनका कट करके आ रहा है इनका स्क्रीन पे दिख रहा है उम्र का.
फोर जी बी ना कब आता हूँ तो क्या नाम है जाता हूँ करके मैं भी ऐसा अपन ऑर्डर करके मंगवा 3-4 दिन जाएगा आते के बाद फोन करता हूँ 15-20 मिनट फिर 15-20 मिनट में जाता हूँ तो तुरंत बोलना फोन खोले मदरबोर्ड करके प्रॉब्लम आता है आपको बोर्ड में चला कितने दिन बाद मैं 10 तारीख को अंदर वाटर डैमेज तो कुछ भी नहीं होगा तो नहीं किया नहीं अब तक कुछ भी ना ठीक है ये फ़ोन उसका स्पेयर पार्ट में ऑर्डर कर देता हूँ ना स्पेयर पार्ट आने के बाद मैं आपके सामने फ़ोन नहीं खोलता हूँ अगर अंदर कभी लिक्विड डैमेज चीज़ का डैमेज नहीं रहा तो आपको वारंटी में फ्री मिल जाता है बोर्ड अगर कुछ डैमेज रहा तो आपके सामने बताते हैं ये डैमेज नहीं है ठीक है तो मतलब वो तो ऑर्डर करके उसके बाद भी वैसे ही होता होगा फिर ये प्रॉब्लम नहीं होता ना मदरबोर्ड रिप्लेस कर देना मदरबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम रहा है इसमें तो आपको ऐसा होता होगा लेकिन नया मदरबोर्ड आने की वजह से नहीं होता फ़ोन ही नया इसमें आपको सारी चीज़ें नहीं बदल रहे ना मदरबोर्ड ही बदल रहे तो वही ऑर्डर करता हूँ मैं पिछले श्रीनिवास से एक ट्रेनिंग है उसमें व्हाट्सएप में प्रॉब्लम था मैं आप कॉल करें तो वही बोल रहा था वो इशू बोल रहा था उसका ऑर्डर करें कल आ रहा है उस पेपर दिल्ली से कल अपने को वहाँ से डिस्पैच करें परसों आना वो आने के बाद फिर नया मैं ऑर्डर लगा अगर 100 पीसेस आए तो फिर 100 मंगा लगा इतना जल्दी हो सके तो जल्दी कर देता हूँ वो बैकअप कर लिए तो बस बैकअप कर लिए क्या मोबाइल में संतोष मीटिंग जाएगी ना आज जैसे भी बोर्ड आता है पूछा करें